আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শ্রদ্ধেয় সাথী ভাই দোস্ত বুজুর্গ বয়ানাত মিডিয়া থেকে আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। হযরতজির বয়ানের নিয়মিত বাংলা তর্জমা শুনতে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। জাযাকুমুল্লাহ খাইর। हर कदम पर ये देखो कि अल्लाह का कौन सा हुक्म टूट गया जिसकी वजह से मुसलमान के नक्शे टूट रहे हैं। अल्लाह का कौन सा हुक्म टूट रहा है जिससे मुसलमान के नक्शे टूट रहे हैं। और ये बात याद रखो, अल्लाह ताला हर जमाने में मुसलमानों के नक्शों को तोड़ने के लिए गैरों को इस्तेमाल करेंगे। প্রতিটি পদক্ষেপে এটা দেখো যে আল্লাহর কোন হুকুমটি ভেঙে গেছে যার কারণে মুসলমানের কাঠামো ভেঙে পড়ছে। আল্লাহর কোন হুকুমটি ভেঙে যাচ্ছে যার কারণে মুসলমানের কাঠামো ভেঙে যাচ্ছে। আর এই কথা মনে রেখো, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক যুগে মুসলমানদের কাঠামো ভাঙার জন্য অমুসলিমদের ব্যবহার করবেন। এখানে এসে মুসলমান এই ধোঁকায় পড়ে যায়। यहाँ आके मुसलमान इस धोखे में पड़ जाता है। वो यूं समझता है कि मेरा नक्शा इन्होंने तोड़ दिया, मेरा नक्शा इन्होंने तोड़ दिया, हालांकि तूने अपने नक्शे को खुद तोड़ा है, तूने अपने नक्शे को खुद तोड़ा है। जितने भी कमाई के और खर्च करने की लाइनों में मसाइल पेश आएंगे, मुसलमान इन सारे मसाइल को कानून से जोड़ देगा। हालांकि मुसलमान के कमाने खर्च करने का ताल्लुक कानून से कोई भी नहीं है, कानून से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ हैं। अल्लाह, सुनो तो सही, अल्लाह रज़्ज़ाक़ हैं। उन्होंने रिज़्क़ का भी वादा कर लिया और उन्होंने इंफाक और खर्च करने के रास्ते बता दिए कि कहां से कमाओ और कहां खर्च करो। সে মনে করে যে আমার কাঠামো ওরা ভেঙে দিয়েছে, আমার কাঠামো ওরা ভেঙে দিয়েছে, অথচ তুমি নিজের কাঠামো নিজেই ভেঙেছ, তুমি নিজের কাঠামো নিজেই ভেঙেছ। যত আয় এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা আসবে, মুসলমান এই সমস্ত সমস্যাকে আইনের সাথে যুক্ত করে দেবে। যদিও মুসলমানের আয় ব্যয়ের সম্পর্ক আইনের সাথে কোনোভাবেই নেই, আইনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কেন? কারণ আল্লাহই রিজিক দাতা। আল্লাহ, শোনো তো ঠিক করে, আল্লাহ রিজিক দাতা। তিনি রিজিকের ওয়াদা করেছেন এবং তিনি খরচ করার পথও দেখিয়ে দিয়েছেন যে কোথা থেকে আয় করবে এবং কোথায় খরচ করবে। सुनो और से कहां से कमाओ कहां खर्च करो। लोग सबसे पहले इस धोखे में पड़ गए कि हम इनसे कमाते हैं और इनके मुताबिक खर्च करना पड़ता है। हाँ, जितनी कमाई के नक्शों में दिक्कतें और जितने खर्च करने में परेशानियां आ रही हैं, उसकी वाहिद वजह यह है कि कमाने और खर्च करने का ताल्लुक अल्लाह से नहीं रहा। कमाने खर्च करने का ताल्लुक अल्लाह से नहीं रहा। समझते थे जब तुम्हारी कमाइयों के तरीके गैरों के तरीकों के मुशाबे हो जाएंगे तो फिर तुम्हारी आमदनियों पर गैरों का कब्जा हो जाएगा। हमारी आमदनियों पर गैरों का कब्जा हो जाएगा। और सीधी बात है, पहले मुसलमान ज़कात दिया करता था, मुसलमान ज़कात दिया करता था पाबंदी से, और ज़कात देने को अपने जिम्मे लाजिम और फरीज़ा समझता था, और सदक़ात और खैरात और पाक किए हुए माल को खैर की राह में खर्च करने को अपनी आखिरत और अपने गुनाहों की माफी और अपनी आने वाली बलाया को दफा दूर करने के लिए सदक़ात किया करता था। बल्कि इससे बढ़कर यह है कि अपनी जरूरत से जायद माल को अपना हिस्सा नहीं समझता था। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका मजहब यह था कि ज़कात देना तो देना ही है, लेकिन अगर किसी शख्स के पास एक दिरहम उसकी जरूरत से जायद है और वो उस एक दिरहम को दूसरे पर खर्च नहीं करता, तो जो माल इसकी जरूरत से जायद इसके पास है, जहन्नम की आग में इस माल को तपाकर इसके बदन पर दाग लगाए जाएंगे। ये उनका मजहब था। मैंने अर्ज किया कि सहाबा किराम अपनी जरूरत से जायद माल को अपना हिस्सा, अपना हक नहीं समझते थे। वो समझते थे कि जो हमारी जरूरत से जायद है वो हम दूसरों का हक मार रहे हैं,
जो हमारे जोर से जायद है वो हमारा हक नहीं है। শোনো মনোযোগ দিয়ে, কোথা থেকে আয় করবে এবং কোথায় খরচ করবে। মানুষ প্রথমেই এই ধোকায় পড়ে গেল যে আমরা এদের কাছ থেকে আয় করি এবং তাদের নিয়ম অনুযায়ী খরচ করতে হয়। হ্যাঁ, যত আয়ের কাঠামোতে সমস্যা এবং যত খরচ করতে গিয়ে অসুবিধা হচ্ছে, তার একমাত্র কারণ হল আয় এবং খরচ করার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে আর নেই। আয় ব্যয়ের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে আর নেই। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের আয়ের পদ্ধতি অমুসলিমদের পদ্ধতির মতো হয়ে যাবে, তখন আমি তোমাদের আয়ের উপর অমুসলিমদের কবজা স্থাপিত করে দেব। তোমাদের আয়ের উপর অমুসলিমদের কবজা হয়ে যাবে। এটা তো সোজা কথা। আগে মুসলমান জাকাত দিত নিয়ম করে, আর জাকাত দেওয়াকে নিজের উপর ফরজ এবং অবশ্য কর্তব্য মনে করত, আর সাদাকা ও খায়রাত এবং পবিত্র মালকে কল্যাণের পথে খরচ করাকে নিজের আখিরাতের জন্য এবং নিজের গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য এবং নিজের উপর আসা বিপদ দূর করার জন্য সাদাকা করত। বরং এর থেকেও বড় কথা হলো, সে নিজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালকে নিজের অংশ মনে করত না। আবু যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত ছিল যে জাকাত তো দিতেই হবে, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তির কাছে তার প্রয়োজনের চেয়ে 1 দিরহামও বেশি থাকে এবং সে তা অন্যের উপর খরচ না করে, তাহলে জাহান্নামের আগুনে সেই মালকে গরম করে তার শরীরে দাগ দেওয়া হবে। এই ছিল তার মাযহাব। আমি বলেছি যে সাহাবীরা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদকে নিজেদের অধিকার মনে করতেন না। তারা মনে করতেন যে যা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তা আমরা অন্যদের অধিকার হরণ করছি। যে সম্পদ আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তা আমাদের অধিকার নয়। तो मैंने अर्ज किया कि मुसलमान ज़कात दिया करता था तो गैरों से टैक्स लिया करता था, थोड़ी सी ज़कात दो और गैर से टैक्स लो। और तुमने अब थोड़ी सी ज़कात ज़कात माल का थोड़ा सा हिस्सा है, तुमने उसको रोक लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैरों के जरिए मुख्तलिफ किस्म के टैक्स मुसल्लत कर दिए। अब देख लो टैक्स की मिकदार ज्यादा है या ज़कात की मिकदार। आप इतना कमाएं तो इतनी कमाई में से हमें दे दें। अल्लाह अकबर। पहले इसने माल को छिपाया फुकरा से, अब माल को छिपा रहा है हुक्काम से। पहले मुसलमान ने माल छिपाया फुकरा से, पहले माल को छिपाया फुकरा से, अब माल को छिपा रहा है हुक्काम से। कि आमदनी कैसे दिखलाऊं, सब ले जाएंगे। सोचो तो सही में क्या कह रहा। थोड़ी सी मिकदार ज़कात की अल्लाह को देनी थी। अल्लाह ताला ने इनकी कमाइयों पर गैरों को मुसल्लत कर दिया। समझते थे कभी अल्लाह के हालात आएंगे कानून की शक्ल में, कभी हालात किस लिए के मुसलमानों जो हालात आएंगे उन हालात के आने के लिए गैर इस्तेमाल होंगे। बस मुसलमान ये न समझ सकेगा कि ये हालात मेरे अमाल पर अल्लाह की तरफ से हैं या ये हालात गैरों की तरफ से हैं। मुसलमान ये समझेगा कि ये सारे हालात गैरों की तरफ से हैं। हालांकि चाहिए कि अगर तुम्हें पैर में एक ठोकर भी लगे तो तुम फौरन ये समझना, गौर करना कि मेरे बदन से कौन सा गुनाह हुआ जिसकी वजह से ये हाल पेश आया। एक ठोकर भी लगे ना अगर पैर में। सहाबी की नजर पड़ी औरत पर, उसको देखा, उधर औरत पर नजर पड़ी, उधर उसी वक्त दीवार से सर टकरा गया। दीवार से फौरन छोटा सा गुनाह हुआ, छोटा गुनाह हुआ कि औरत पर नजर पड़ गई। औरत पर नजर पड़ते ही दीवार से सर टकराया। अब सवाल पैदा हुआ कि आखिर मेरा दीवार से सर क्यों टकराया। मैं आज करना चाहता हूं, इस जमाने में जितने भी मुसलमानों पर हालात हैं, ये बेचारा ये कहकर टाल देते हैं कि दुनिया तो हालात मुशक्कतों की जगह है। हालांकि दुनिया मुसलमान के लिए
बरकतों का, नेमतों का, सुकून और इत्मीनान का, और दुनिया में मुसलमान के लिए दुनिया बादशाह बनकर वक्त गुजारने के लिए है। ये कहकर टाल देना कि दुनिया में तो हालात आया ही करते हैं, हाँ, इसलिए कि दुनिया में आने वाले हालात से इबरत न लेना। अल्लाह ताला हदीस में ये सिर्फ काफिर के लिए कहा गया है कि अगर कुफर पर हालात आएंगे तो उसके हालात उसको अमल की तरफ मुतवज्जे नहीं करेंगे। जिस तरह किसी जानवर पर हालात का आना, उस जानवर को समझ नहीं आता कि हाल क्यों आया है। তো আমি বললাম যে মুসলমান জাকাত দিত, তো অমুসলিমদের থেকে ট্যাক্স নিত, অমুসলিমদের থেকে ট্যাক্স নিত। সামান্য জাকাত দাও আর অমুসলিমদের থেকে ট্যাক্স নাও, আর তুমি সামান্য জাকাত যা মালের একটা ছোট অংশ তা আটকে রেখেছ। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত অমুসলিমদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স চাপিয়ে দিয়েছেন। এবার দেখ ট্যাক্সের পরিমাণ বেশি নাকি জাকাতের পরিমাণ বেশি ছিল। আপনি এত আয় করলে তার থেকে এত আমাদের দেবেন। আল্লাহু আকবার। প্রথমে সে গরিবদের থেকে মাল লুকিয়েছিল, এখন শাসকদের থেকে মাল লুকাচ্ছে। প্রথমে গরিবদের থেকে মাল লুকিয়েছিল, এখন শাসকদের থেকে লুকাচ্ছে যে আয় কিভাবে দেখাবো, সব নিয়ে যাবে। ভেবে দেখ আমি কি বলছি। জাকাতের সামান্য পরিমাণ আল্লাহকে দেওয়ার কথা ছিল, আল্লাহ তাআলা তাদের আয়ের উপর অন্যদেরকে চাপিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলতেন কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিস্থিতি আসবে আইনের আকারে, কখনো পরিস্থিতি, কারণ মুসলমানদের উপর যে পরিস্থিতি আসবে সেই পরিস্থিতি আসার জন্য অন্যদেরকে ব্যবহার করা হবে। মুসলমান এটা বুঝতে পারবে না যে এই পরিস্থিতি আমার আমলের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে নাকি অন্যদের পক্ষ থেকে এসেছে। এই পরিস্থিতি অন্যদের পক্ষ থেকে এসেছে। মুসলমান ভাববে যে এইসব পরিস্থিতি অন্যদের পক্ষ থেকেই এসেছে, অথচ উচিত ছিল যে যদি তোমার পায়ে একটা হোঁচটও লাগে তবে তুমি সাথে সাথে এটা ভেবে দেখবে যে আমার শরীর দিয়ে কোনো গুনাহ হয়েছে যার কারণে এই অবস্থা হয়েছে। একটা হোঁচটও যদি লাগে পায়ে। সাহাবীর নজর পড়ল এক মহিলার উপর, তাকে দেখলেন। উধের মহিলার দিকে নজর পড়ল, ওদিকে তখনই দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল। দেয়ালে সাথে সাথে ছোট একটা গুনাহ হলো যে মহিলার উপর নজর পড়েছে। মহিলার উপর নজর পড়তে না পড়তেই দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল। এখন প্রশ্ন উঠল যে আখির আমার দেয়ালে মাথা কেন ঢুকল? আমি বলতে চাইছি যে এই যুগে মুসলমানদের উপর যত পরিস্থিতি আসছে, বেচারা এটা বলে এড়িয়ে যায় যে দুনিয়া তো কষ্ট ও পরিশ্রমের জায়গা। আল্লাহ, অথচ দুনিয়া মুসলমানের জন্য বরকত, নিয়ামত, শান্তি ও স্বস্তির জায়গা, এবং দুনিয়াতে মুসলমানের জন্য বাদশাহ হয়ে জীবন কাটানোর জন্য। এই বলে এড়িয়ে যাওয়া যে দুনিয়াতে তো এমন পরিস্থিতি আসতেই থাকে। হ্যাঁ, কারণ দুনিয়াতে আসা পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা না নেওয়া, আল্লাহ তাআলা হাদিসে এটা শুধু কাফেরের জন্যই বলা হয়েছে। কাফেরের জন্য বলা হয়েছে যে যদি কুফরের উপর পরিস্থিতি আসে তবে তার পরিস্থিতি তাকে আমলের দিকে মনোযোগী করবে না। যেমন কোনো পশুর উপর পরিস্থিতি এলে সেই পশু বুঝতে পারে না যে এই অবস্থা কেন হলো। শোন, যদি মহিষ দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তাই না? মহিষ দুধ দেওয়া বন্ধ করলে তার বাচ্চাকে খুলে আনা হয়, সে বাচ্চাকে দেখে দুধ ছেড়ে দেয়, তারপর বাচ্চাকে নিয়ে গিয়ে বেধি দিয়ে দুধ দহন করা হয়। এমনই তো হয়, তাই না? এই মহিষ জানে না কি হলো, না বাচ্চা জানে যে আমাকে কেন খোলা হয়েছিল, তারপর কেন নিয়ে গিয়ে বেঁধে দেওয়া হলো। হাদিসে মুমিন ও কাফের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কাফের সে যার উপর আসা পরিস্থিতি এমন যেমন মুমিনকে বেঁধে দেওয়া হলো আর খুলে দেওয়া হলো। কাফেরের উপর আসা পরিস্থিতি এমন যেমন তাকে বেঁধে দেওয়া হলো আর খুলে দেওয়া হলো। সে জানে না কেন বাঁধা হয়েছিল, না সে জানে কেন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কাফেরের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে কাফের সেই পশুর মতো যে জানে না কেন তাকে বাঁধা হয়েছিল আর কেন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহু আকবার। আর মুমিনের যদি একটা হোঁচটও লাগে, আজকাল মানুষ বলে এটা তো ঘটনাক্রমে হয়ে গেছে, এমনটা হওয়ার ছিল না। এমন তো হওয়ার ছিল না, কিন্তু এটা ঘটনাক্রমে হয়ে গেছে। আমি আরজ করেছে যে সাহাবীর নজর মহিলার উপর পড়ল আর সাথে সাথে দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল।
সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আজ এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। আমার এক মহিলার উপর নজর পড়েছিল, আমি তাকে দেখছিলাম যে আমার মাথা দেয়ালে ঠুকে গেল। তিনি বললেন, হ্যাঁ, এটা মুমিনের সাথে আল্লাহ তাআলার ফজল, মুমিনের সাথে এটা আল্লাহর ফজল, যে যদি তার থেকে সামান্য কোনো ভুল হয় তবে আল্লাহ তাআলা তাকে তওবার দিকে আনার জন্য এবং তাকে গাফিলতি থেকে বের করার জন্য এবং তাকে সতর্ক করার জন্য সাথে সাথে দুনিয়াতে একটা হালকা শাস্তি দিয়ে দেন। সে সাথে সাথে বুঝে যায় যে ওহো, এই যে দেয়ালে মাথা ঠুকেছে এটা এই জন্য যে মহিলাকে দেখেছিলাম। জি হ্যাঁ, আমি বলতে চাইছি যে আমরা আল্লাহর ইচ্ছাকে কারণ, পরিস্থিতি এবং শাসকদের মধ্যে খুঁজছি, অথচ প্রত্যেক অবস্থাকে নিজের আমলের সাথে যুক্ত কর, প্রত্যেক অবস্থাকে নিজের আমলের সাথে যুক্ত কর, প্রত্যেক খারাপ অবস্থাকে বদ আমলের সাথে যুক্ত কর, প্রত্যেক খারাপ অবস্থাকে বদ আমলের সাথে যুক্ত কর। তিনি বলতেন, যদি তুমি দুনিয়াতে কোনো কল্যাণ বা বরকত পাও তবে সাথে সাথে ভেবে দেখ যে কোন আমল তুমি এমন করেছো, কোন আমল তুমি করেছো। এতে তোমার আমলের উপর বিশ্বাস বাড়বে, এতে তোমার আমলের উপর বিশ্বাস বাড়বে এবং তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া পুরস্কারের উপর বিশ্বাস জন্মাবে। বিশ্বাস আসবে আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া পুরস্কারের উপর, যে আল্লাহ এই আমলের বিনিময়ে এটা দিয়েছেন। যেহেতু যারা আয় ব্যয় সম্পর্ক আমলের দিকে এবং আল্লাহর গায়েবের দিকে করে, তারা আল্লাহর ইচ্ছাকে আল্লাহর গায়ের মধ্যে তালাশ করে, আল্লাহর ইচ্ছাকে আল্লাহর গায়ের মধ্যে তালাশ করে। আমি বলছি, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 6 দিরহাম ঘর থেকে আনালেন যা আটার জন্য রাখা ছিল, ফকিরকে দিয়ে দিলেন, ফকিরকে, তারপর ব্যবসা করলেন, তারপর ব্যবসা করলেন। এমনটা নয় যে যখন ফকিরকে 6 দিরহাম দিয়ে দেওয়া হলো তখন তাওয়াক্কুল করো। আজকাল মানুষ মনে করে যে তাওয়াক্কুল করা মানে কোনো উপায় অবলম্বন না করা। না, এই কথা ঠিক নয়। তাওয়াক্কুল কাকে বলে? তাওয়াক্কুল আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এক রাজ, তাওয়াক্কুল আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এক রাজ। যখন এই রাজ মাখলুকের উপর জাহের হয়ে যায় তখন আর তাওয়াক্কুল থাকে না। তাওয়াক্কুল আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এক রাজ, নিজের প্রয়োজনকে মাখলুকের উপর জাহের হতে দিও না, এটাই তাওয়াক্কুল। যখন তোমার প্রয়োজন মাখলুকের উপর জাহের হয়ে যায় তখন বুঝে নাও যে আব तुम्हारे उम्मीद में अल्लाह का गायर दाखिल हो जाएगा। যখন তোমার আশায় আল্লাহর গায়ের দাখিল হয়ে যাবে তখন এই কথা তো নিশ্চিত যে আল্লাহ এবং আল্লাহর গায়ের উভয়ের থেকে আশা করা সম্ভব নয়, উভয়ের থেকে আশা করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, আল্লাহর থেকেও আশা আছে, এদের থেকেও আশা আছে, কারণ যখনই বান্দা আল্লাহর গায়ের থেকে আশা করে আল্লাহ তাকে সেই গাইডের হাওয়ালে করে দেন। আমি অর্জ করেছি যে 6 দিরহাম ফকিরকে দিয়ে দিলেন, তারপর ব্যবসা করলেন। এমনটা নয় যে যখন আল্লাহর জন্য 6 দিরহাম দেওয়া হচ্ছে তখন ব্যবসা করার দরকার কি, বরং এটা ভাবা যে এখন ব্যবসা করা তাওয়াক্কুলের খেলাফ। না, এটা ভুল ধারণা। ব্যবসা তাওয়াক্কুলের খেলাফ নয়, ব্যবসা তো আইন তাওয়াক্কুল। কেন? ব্যবসা এই জন্য করছে যাতে মাখলুক থেকে নিজের প্রয়োজন লুকাতে পারে, কারণ প্রয়োজনকে মাখলুক থেকে লুকানো এর চেয়ে বেশি ইয়াকিনি আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়ার আর কোনো মাধ্যম নেই। আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়ার এর চেয়ে বেশি ইয়াকিনি আর কোনো মাধ্যম নেই। আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়ার এর চেয়ে বেশি ইয়াকিনি কোনো মাধ্যম নেই। নিজের প্রয়োজনকে মাখলুক থেকে লুকিয়ে রাখো, এটা আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়ার সবচেয়ে বেশি ইয়াকিনি মাধ্যম। ওদিক থেকে এক লোক উট নিয়ে এলো। উট বেচবে? হ্যাঁ বেচবো, বেচার জন্যই। কত দাম? এই উট 140 দিরহামের। ঠিক আছে, আমরা নিয়ে নিলাম, দাম ঠিক করে দেব, কোনো ব্যাপার না, রাখ। কেন? কারণ যখন আল্লাহর নিসবতে খরচ করা হয়েছে তখন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত নিজের নিসবতে খরচকারীদের জন্য অন্তরসমূহকে মুসাক্ষার করে দেন। সেই উটওয়ালা উট বেঁধে চলে গেল। এক খদ্দের এলো। উট কার? আমাদের। বেচবে? হ্যাঁ বেচবো। কত দাম? 200 দিরহাম। আমার বন্ধুগণ, আজিজও, যদি কোনো প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আসবাব মুরাত্তাব করে দেন এবং আসবাব মুহাইয়া করে দেন, তবে এর মানে এটা নয় যে তুমি আসবাবের মধ্যে প্রয়োজন তালাশ করো। ওটা তো আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত মাঝে মাঝে আসবাবের মাধ্যমে কাজ এই জন্য বানিয়ে দেন যে তিনি দেখতে চান যে আমার বান্দা আমার মশিয়ত আসবাবে তালাশ করে নাকি আমলে তালাশ করে। আমলের উপর আসবাব নিয়ে আসবেন, বা আমলের উপর আসবাব ছাড়া প্রয়োজন পুরা করে দেবেন, বা আমলের কারণে আসবাব নিয়ে আসবেন। আর মনে রেখো আমার কথা, আল্লাহ তাআলা আমলকারীদেরকে আসবাব এই জন্য দেন না যে তিনি আমলকারীদেরকে আসবাবের মাধ্যমে কামিয়াব করতে চান, বরং আমলকারীদেরকে আসবাব এই জন্য দেন তিনি দেখতে চান যে এই সাহায্য বরকতের সম্পর্ক সে আমলের দিকে করে নাকি আসবাবের দিকে করে। যদি আসবাবই না দিতেন তবে মানুষ বলতো হ্যাঁ আমলের বরকত। আসবাব দিয়ে আমলের বরকতের পরীক্ষা নিতে চান, আসবাব দিয়ে দেখতে চান যে এই আসবাবের পর এই আয়ের সম্পর্ক সে কার দিকে করে। আপনারা দেখেছেন হযরত জি মাওলানা সাদ কান্ধালভী হাফিজাহুল্লাহর বয়ানের বাংলা অনুবাদ।
মাশাআল্লাহ, আপনারা আমাদের প্রতিটি ভিডিও দেখেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে জাযা খায়ের দান করেন এবং হযরতজির কথাগুলোর উপর আমল করা তৌফিক দান করেন, আমিন। সেই সাথে অনুবাদে কোনো প্রকার ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। হযরতজির বয়ানের নিয়মিত বাংলা তর্জমা শুনতে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। জাযাকুমুল্লাহ খাইর।